नमस्कार। प्रथमे बर्तमान लाल किताबेर जनक स्वर्गीय पंडित रूपचाँद जोशीर चरणे प्रणाम जानिए एक थेके द्वादश भावेर मध्य देवगुरु बृहस्पतिर रहस्यमय प्रभाव लक्षण एवं उपाय निये आलोचना करब। लाल किताबे बृहस्पतिके सूर्य बा रविर थेकेओ बेशी गुरुत्वपूर्ण बला हय। सूर्य अर्थात रविके ग्रहदेर राजा बला हय और बृहस्पति के राजार थेकेओ उच्च सम्मान गुरुर स्थान देया हय। बृहस्पति एकसाथे 4-5टा घरेर कारकत्व निजेई निये रेखेछे। बृहस्पति नवम भावेर कारक अर्थात गुरु धर्म पिता भाग्येर कारक, द्वितीय भाव जमा बा पुंजीकृत धन, एकादश भाव लाभ आयेर कारक, पंचम भाव सन्ततिर कारक। एछाड़ाओ बृहस्पति द्वादश भाव साधना भक्ति तपस्या विश्वासेर कारक। बृहस्पति भालो थाकले 4-5टा घर आपनार जीवने प्रबल हो जाबे। ताई कुंडलीते बृहस्पतिर भालो थाका विशेषभावे दरकार। बृहस्पति এই 12টা भावेर विभिन्न भावे अवस्थान करे आमादेर जीवने आलादा आलादा प्रभाव दिए थाके। बृहस्पति यदि आपनार प्रथम भावे अर्थात फार्स्ट हाउसे लाल किताबेर भाषाय खाना नम्बर 1 थाके ताहले बला हय जितना पड़ेगा उतना बढ़ेगा। से यदि पढ़ाशुनो जाना एकजन व्यक्ति हय ताहले तार मध्य राजकीय गुण थाकबे, भाग्य सब समय ताके हेल्प करबे। प्रथम भाव अर्थात फार्स्ट हाउसे बृहस्पति थाकले सबार आगे देखुन सेई व्यक्ति पढ़ाशुनो जाना एकजन व्यक्ति किना, मिनिमाम ग्रेजुएट किना। यदि से पढ़ाशुनो जाना व्यक्ति हय ताहले बृहस्पति तार भालो काज करबे, ना होले बृहस्पति नेगेटिव हो जाबे। नजर राखते हबे आपनार शरीरेर ओजनेर उपरे। शरीरे यदि चर्बी अत्याधिक हारे जमते थाके बृहस्पति खाराप होते थाकबे, अहेतुक समय नष्ट कराबे। बृहस्पति प्रथम भावे भालो अवस्थाय थाकले एदेर पुत्र यशस्वी हय एवं दीर्घायु युक्त हय। एदेर मध्य एकटा दैव कृपा थाके, एदेर आशीर्वाद कखनो व्यर्थ हय ना। द्वितीय भाव बा सेकेंड हाउसे बृहस्पति थाकले बाचस्पति बा बाग्बीजोगेर सृष्टि करे। उत्तम बक्ता एरा हय, शिक्षक परामर्शदाता हिसाबे साफल्य पाय। व्यवसा यदि एरा शुक्रेर करे अर्थात कापड़ शिल्प जानबाहन लाक्सारि प्रोडक्ट लेडिज बा बिउटी प्रोडक्टेर काज करे ताहले बला हय एरा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अर्थात उन्नति करबे। तबे शर्त एकटा रयेछे, निजेर पयसा लागिए यदि व्यवसा एरा शुरू करे ताहले किन्तु लस करबे। धार करा टाकाय बा लोन निये यदि व्यवसा एरा शुरू करे तबे एरा भाग्येर साहाय्य पाबे। तृतीय भावे बृहस्पति सम्पर्के प्रथम सतर्क बार्ता हलो भूलेओ निजेर मुखे निजेर प्रशंसा करबेन ना, ताहले भाग्य हानि घटबे। एरा यदि निजेर गुण निजेई गाय तबे बृहस्पति खाराप हबे। पर देशे गेले बा दूरे गेले एदेर उन्नति हय। कण्ठस्वरेर मध्य एकटा गुरुगम्भीर भाव थाके। चतुर्थ भावे बृहस्पतिर अवस्थान अवश्यई बेश भालो अवस्थान। एदेर ठाकुरदा बा पितार समाजे नाम प्रतिष्ठा यश परिचिति भालो थाके। सुखी बड़ मनेर मानुष दयालु स्वभाव एदेर मध्य थाकबे। एरा यदि बडिर ऊपरेर पोर्शन चेस्टेर पोर्शन गलार नीचेर अंश खाली राखे ताहले बृहस्पति खाराप होते शुरू करे। ताई पुरुष महिला निर्विशेषे एदेर शरीरेर ऊपरेर अंश बा गलार नीचेर अंश आवृत रखा उचित बा ढेके रखा उचित। पंचम भावे बृहस्पति अवस्थान थाक करले जन्मगत भावे एरा गुरु हय। खूब भालो एरा पढ़ाते पारे, परामर्श दिते पारे, एक कथा एरा ज्ञानेर भाण्डार। किन्तु प्रॉब्लेम हलो खूब ताड़ाताड़ी एरा रेगे जाए
এদের উচিত সবসময় শান্তিতে থাকা, শিক্ষকতা, পরামর্শদাতা কিংবা প্রবচন দিয়ে এরা জীবনে সফল হতে পারে। ষষ্ঠভাবে বৃহস্পতির অবস্থান আদৌ ভালো না। ষষ্ঠভাবের কারক হলো বুধ। বুধ ব্যবসায়ী, ধূর্ততার গ্রহ, আর বৃহস্পতি সাধু। তাই ষষ্ঠভাবে বৃহস্পতি অবস্থান করলে বৃহস্পতি এখানে আনকমফোর্টেবল ফিল করে। এরা যদি বিয়ে বা বিয়ের কিছু সময় পর সোনা হারায়, সোনাকে কোনো কারণে বেচতে হয় বা বন্ধক দিতে হয়, তাহলে সেই বৃহস্পতি খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন এদের রোগ দেবে, শত্রুতা দেবে, ব্যবসাতেও লস করাবে। সপ্তমভাবে বৃহস্পতি অবস্থান করলে বৃহস্পতির যে কোনো কাজ, যেমন ধর্ম, আধ্যাত্ম, গুরুগিরি, কনসালটেন্সি একদম করা চলবে না। যদি এই সমস্ত কাজ আপনি করেন তাহলে বিবাহিত জীবন আপনার নষ্ট হবে। কারণ হলো সপ্তম ভাবের কারক গ্রহ হলো শুক্র। সপ্তম ভাবে বৃহস্পতিকে যদি আপনি আরও শক্তিশালী করেন তাহলে শুক্র ড্যামেজ হবে। এদের কখনো নিজের বস্ত্র দান করা উচিত হবে না, তাহলে সমস্যা আরও বাড়বে। ধর্মকর্মের কাজ যেন না করেন। লাল কিতাবে বলা হচ্ছে মন্দিরে যেন না যান। খুব চালাকির সাথে, ধূর্ততার সাথে যদি এরা ব্যবসা করতে পারে তবেই ব্যবসা থেকে এরা লাভ করতে পারবে। অষ্টমভাবে বৃহস্পতি থাকলে সবার আগে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন ছোটবেলায় ঠাকুরদাকে সে দেখেছে কিনা। যদি দেখেও থাকে, তার 8 বছর বয়সের আগে ঠাকুরদা পরলোকগত হয়েছে কিনা জানার চেষ্টা করুন। যদি এরকম হয় তাহলে বৃহস্পতি কিছুটা হলেও তার দুর্বল হয়ে যাবে। অষ্টমভাবে বৃহস্পতির ভালো জিনিস হলো কঠিন সময়ে এরা ঈশ্বরের কৃপা পায়। ঈশ্বরের কৃপায় কঠিন সমস্যা থেকে কোনো না কোনোভাবে এরা মুক্ত হয়ে যায়। কারোর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্র থেকে এরা লাভ ভালো পায়। নবমভাবে বৃহস্পতি অবশ্যই খুব ভালো একটি অবস্থান। এরা সাধু স্বভাবের হয়। ধার্মিক কার্য যত করবে তত ধনভাগ্য এদের উত্তম হবে। গুরুর অনাদর বা এরা যদি নাস্তিক স্বভাবের হয়ে যায়, সবার আগে এফেক্ট পড়বে এদের পিতার উপরে। পিতার স্বাস্থ্য, কর্ম, অর্থহানির কারণ এরাই হয়ে যাবে। দশমভাবে বৃহস্পতি নীচ হয়ে যায়। দশম ভাবের কারক গ্রহ হল শনি। শনি চালাকি, ধূর্ততা, পলিটিক্স করে কাজ হাসিল করার গ্রহ। আর সেখানে বৃহস্পতি সাধু সন্ত স্বভাবের। এরা যদি খুব সাধু স্বভাবের হয়, কর্মে কখনো স্থিরতা পাবে না। কাজের জায়গায় এদের প্র্যাকটিক্যাল হতেই হবে। দশমভাবে বৃহস্পতি সম্পর্কে লাল কিতাবেই বলা হচ্ছে নেকি করো, জুতে খাও। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে বেশি সৎ থাকা যাবে না। একাদশভাবে যদি বৃহস্পতি অবস্থান করে, এমনিতে ধর্ম, কর্ম, সুখ সুবিধা জন্য ভালো, লাভের জন্য ভালো, কিন্তু লাভ করার পরেও হাতে এদের টাকা টেকে না। দূর থেকে দেখলে যতটা এদের ধনী বা অভিজাত বলে মনে হয়, বাস্তবে এদের আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো হয় না। দ্বাদশভাবে বৃহস্পতির অবস্থান অবশ্যই ভালো। দ্বাদশ ভাবটাই কেতু উচ্চস্থ থাকে। তাই বৃহস্পতি আর কেতুকে বৃহস্পতির চেলা বলা হয়। এই ব্যক্তি যত ধর্ম, কর্ম, দান, ধ্যান, তীর্থ ভ্রমণ করবে, বৃহস্পতি তত শুভ ফল দিতে থাকবে। কিন্তু বৃহস্পতি দ্বাদশভাবে অবস্থান করলে যদি গলাতে মালা পরার স্বভাব আপনার তৈরি হয়,
তুলসী, স্ফটিক কিংবা রুদ্রাক্ষের মালা পরার স্বভাব যদি আপনার তৈরি হতে থাকে বা অভ্যাস একটা তৈরি হয়, তাহলে সেই বৃহস্পতি অশুভ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ঘুম নষ্ট করবে, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, অপব্যয়ও করাবে। এই ছিল লাল কিতাব অনুসারে 1 থেকে 12টা ভাবে অর্থাৎ দ্বাদশ ভাবেতে বৃহস্পতির অবস্থানগত ফলাফল। একজন সাধারণ মানুষ যার কাছে নিজের জন্মকুণ্ডলী নেই, তিনি কিভাবে বুঝবেন যে গুরু বৃহস্পতি তার জন্য শুভ না অশুভ? এ সম্পর্কেও লাল কিতাবে বৃহস্পতির অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে যদি কারোর শ্বাস ফুসফুস অর্থাৎ ব্রিদিং প্রবলেম থাকে, তাহলে বৃহস্পতি অশুভ হতে শুরু করে। ঘরের কারোর সোনা হারিয়ে গেছে, সোনা চুরি হয়ে গেছে, সোনাকে বন্ধক রাখতে হয়েছে, সেক্ষেত্রেও বৃহস্পতি অশুভ হতে শুরু করে। বৃহস্পতি অশুভ হয় যদি মাথার পিছনের শিখা স্থানে অর্থাৎ যেখানে টিকি রাখে সেখান থেকে যদি অত্যাধিক মাত্রায় চুল উঠতে শুরু করে, বৃহস্পতি ধীরে ধীরে অশুভ হতে শুরু করেছে জানবেন। পূর্বযোগেও অশ্বত্থ গাছ কেটে ফেলেছে, বৃহস্পতি খারাপ হতে থাকে। ঘরে যদি ভাঙা ছাতা দীর্ঘদিন ধরে রেখে দেন, তবেও বৃহস্পতি অশুভ ফল দিতে থাকে। উপায় হিসাবে লাল কিতাবে কি বলা হচ্ছে আমরা জেনে নিই একটু। হলুদ কাপড়ে বেঁধে ছোলার ডাল মন্দিরে দান করতে হবে, টানা 43 দিন ধরে করা উচিত। বাড়িতে আগত আত্মীয়ের সেবা যত্নে কোনো রকম ত্রুটি রাখা যাবে না। গলায় সোনার চেন পরলে ভালো হয়। অশ্বত্থ গাছের সেবা আপনাকে করা উচিত। পুরোহিতকে হলুদ বস্ত্র দান করা আপনার জন্য উত্তম হবে। যদি বিশেষত যদি সন্তান প্রাপ্তিতে সমস্যা আসে, তাহলে হলুদ বস্ত্র দান পুরোহিতকে অবশ্যই খুব ভালো আপনার জন্য হবে। সব সময় নাক পরিষ্কার রাখতে হবে। যে ঘরে থাকবেন সেই ঘরে যেন প্রপার ভেন্টিলেশন থাকে, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো, বাতাস, সূর্যরশ্মি যাতে প্রবেশ করে। কেশর দিয়ে তিলক পরবেন বা কেশর খাবেন। এই ছিল বেশ কয়েকটা লাল কিতাব অনুসারে গুরু বৃহস্পতির প্রতিকার। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করলাম। নমস্কার।